চাচা না চিনলে, গ্রামের চাচা তো ভাই যখন ঢাকায় আসে তখন এমনই হয়। গাইস এইগুলা কি? বাদাম দিয়ে কি জানি বানাইছে। ওই জিলান তুই আবার বাদাম গুলা খাওয়া ফেলাইস না। কোন ভাবে? এই যে এইভাবে এইভাবে এইভাবে। Alright guys, my name is Amit Shakir and welcome to my vlog. So guys, আজকের ব্লগটা খুবই ইন্টারেস্টিং ব্লগ, কারণ ফেসবুকে ঢুকলেই দেখতেছি যে শিল্পকলা যা কোলাবাইন ছবি মুভি সাইরা অস্থির অবস্থা। সো আমিও আজকে যাবো শিল্পকলা, সো যা দেখি এখানে কি আছে। তো গাইস আমার সাথে এখন আকিব, তো রাকিব আমাদের সাথে যাবে শিল্পকলা একাডেমি। তো সামনে আরো কয়েকটা ফ্রেন্ড দাঁড়ায় আছে, সো একসাথে সবাই মিলে যাবে। ভিডিওটা দেখতে থাকো আর এনজয় করতে থাকো। তো গাইস ভাই ব্রাদার চলে আসছে, তো এখন যাবো সবাই মিলে একসাথে। আমরা এইখানে কেউ গরিব না, সবাই বড় লোক। তো আমরা 20 টাকা দিয়ে 20 লাখ টাকা দামের বাসে চড়ে এখন যাবো শিল্পকলা একাডেমিতে। Knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. So guys, basically আমরা বাস থেকে নাইমা শিল্পকলার জন্য উল্টা রাস্তায় চলে আসছি। সো এখন 20 টাকা ভাড়া দিয়া 20 লাখ টাকার বাসটা যেহেতু আসছি, তো করার কিছু নাই। এখন 10,000 টাকার রিক্সা 30 টাকা ভাড়া দিয়ে যাইতেছি, আবার উল্টা করছি। তো ভাই 20 লাখ টাকার জিনিসে আমরা দিলাম 20 টাকা ভাড়া, এখানে 10 লাখ টাকা আমরা দিচ্ছি কত? 30 টাকা না? 30 টাকা 30 টাকা কিছু করার নেই। তো এটা অন্যায় করছে আমাদের। চিল করতে গেলে সবকিছুই করা লাগে, বিপদ রাস্তা না চিনলে। গ্রামের চাচা তো ভাই যখন ঢাকায় আসে তখন এমনই হয়। এ বেটা তুই গ্রামের চাচা তো ভাই, আমি তো গ্রামী গ্রাইমা নোয়াখাইলা শালা মে গ্রাইমা হু, তুই বরিশাল্লা হু হাম দিলে হাম মে গরি গরি চেহারা। In a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go change my fate, you won't understand it. All alone. So guys, চলে আসলাম শিল্পকলা একাডেমিতে। সো আইসাও অতটা খুশি হওয়ার কিছু নাই, এখানে লাইনে দাঁড়াইছি। এখন লাইনের ভিডিও করতেছি, দেখেন এখন লাইনগুলো দেখবেন আপনারা, বিশাল লাইন। ও কখন ঢুকতে পারবো জানি না, তো দেখতে থাকুন, সাথেই থাকুন আর ভিডিওটা দেখতেই থাকুন। দেখেন আমরা না ওইটা পরে দেখতে থাকুন, দেখেন আমরা কখন ঢুকতে পারি না ঢুকতে নাই দেয়।
বুঝতাছি না। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so. A few moments later. So almost 1 ঘন্টা হয়ে গেছে, এখনো দাঁড়ায় আছি, এখনো ঢোকার কোনো নাম নাই। তো দেখি আর কতক্ষণে ঢোকা যায়, আর কয় ঘন্টা লাগে আপনারাও দেখতে পাবেন। 3 hours later. So guys, finally চলে আসলাম ভিতরে। So এখন ঘুরবো আর দেখবো কি ভিতরে আছে। তো মাস্ক খোলা যাবে না, এখানে একটু প্রবলেম আছে, অনেক মানুষ। যাচ্ছি, দেখতে থাকুন। চলে আসলাম 3 তলায়। তো শিল্পকলা আসলে ছবি, সব জায়গায় ছবি, যেদিকেই যাবেন সেদিকেই ছবি। এখন যাচ্ছি। আমার ব্লগে এসে তোমার কেমন লাগতেছে? খুব ভালো, সবাই সাথে থাকবেন আর দেখতে থাকবেন আমাদের ব্লগটা। গাইস এইগুলা কি? বাদাম দিয়ে কি জানি বানাইছে। ওই জিলান, তুই আবার বাদাম গুলা খাওয়া ফেলাইস না। সো গাইস, আমি আমার একটা নিউ ফ্রেন্ডের সাথে তোমাদের মিট করিয়ে দিব। Look at this. He is my friend. অনেক বছরের পরিচিত আমার। সো গাইস, এখন আমি দেখাবো আপনাদের বিশ্বের সবচেয়ে বড় কেচি। সো যাদের ঘরে কেচি নেই তারা এইখানে চলে আসবেন, ফ্রিতে কাইটা নিয়ে যাবে। এখানে অনেক কিছু আছে, আপনারা চাইলে আসতে পারেন। শিল্পকলায় গিয়ে হারাই তো তোমার কেমন ফিল হচ্ছে? জোশ ব্রো, এখানে এসে আমি হারাই গেলাম। আজকে আমি ফেসবুকে পোস্ট দিলাম, এইখানে আসছে কালোটা কি এটা। সো গাইস, এখন তো সেই রকম একটা প্লেস আছে, সো এটা হলো ডার্ক মুড। তো ভিতরে কি আছে আমরা দেখবো। সাবমানের নাম সেখানে ছবি না তুললে হয় না, সেখানে ছবি তুলতে এখানে সবাই সেলফি তুলতেছে। তো এটা সেলফি তোলারই জায়গা, আসলে সেলফি তুলতে মন যাবে, এটাই স্বাভাবিক। তো এইখানে সবাই ফটোশুট করতেছে। তো প্লেসটা জোস, অ্যামেজিং প্লেস। তো আসলে ফটোশুট করবে, এটাই স্বাভাবিক। তো আপনারাও চাইলে আসেন, চালু চালু আর 4 ঘন্টা ধরে লাইনে দাঁড়ান, তারপর ঢুকেন। আকিব, আরে জিলান, কি অবস্থা তোমার? আলহামদুলিল্লাহ। তোমার এই ছোট ব্যাগে কি আনছো? এত ছোট ব্যাগে কি? পানি আছে বাইরে ভাই, ব্যাগটা আপনারা দেখেন, এই ব্যাগের ভিতরে পানি আনছে। ভাই তুমি সেরা। সো গাইস, আমার মাথা ঘুরতেছে, আমার মাথা ঘোরার সাথে সাথে এটাও ঘুরতেছে। এখানে জিনের আসর করছে, তো এইখান থেকে চালু আমাদের যেতে হবে। তো দেখুন কি করা যায়। কোনো ব্যাপার না, কোনো ব্যাপার না, লাইট না থাকলে অন্ধকারে ভিডিও করবো। বাইরে ভাই, ওই জিনের আসর পড়ছে, জিনের আসর। কোনো ব্যাপার না, কোনো ব্যাপার না। আমরা গরিব বলেও লাইট আছে, গরিব বলে আমাদের দিকে লাইট আছে, একটু তো বড় লোক ক্ষতি হয়। তো যাই সবার সাথে, কই যায়। আরে ভাই কি লাইট মার হচ্ছে ভাই, চোখ মুখ কানা বানায় দিতে। তো আমাদের আর মনে হয় থাকতে দিবে না তারা, 4 ঘন্টা তারা করে এখন বের করে দিতেছে, কিছু খাওয়াইলো না।
মনটা চাইছি মামা কি অবস্থা ভালো আছো মামা পুরা ভিটে আছে আমাদের বের করে তিনি অনেক খুশি হইতেছে বুঝতে পারতেন লাইট গুলো অফ করে দিছিল যেই দেখছে আমাকে তো লাইট আবার অন করে দিছে বুঝতে পারছে যে ব্লগার ভাই ফেমাস না সেলিমের ভিতরের জন্য Oh my god. So guys, আমাদের কোনো কাজ কাম নাই শুধু তালায় তালায় যাই আর পিক তুলে চলে আসি এইটাই আমাদের ভাই বাইরে ভাই এখনই করতাম ভাই কি অবস্থা আছে ভাই পুকুরে আবহাওয়া না পরিবেশটা ঠান্ডা না আবার যে পুরা ডার্ক মোডে আছি ভূতের সাথে গল্প করতেছি আর ব্লগ বানাইতেছি তো গাইস এখন বেরিয়ে পড়লাম তো শিল্পকলার ভিতর থেকে তো এখন বাসায় যাব সো গাইস আমরা বাসায় যাওয়ার জন্য এখন রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছি তো খুবই মজা লাগে আর কিছুক্ষণ পরে আমরা বাসে উঠবো খুবই মজা লাগতেছে তো কি মজা শীতের দিন কুল তো রাস্তায় অনেক শীত যারা বিকালে বা রাত্রে বের হন তারা অবশ্যই জ্যাকেট বা হুডি পরে বের হবেন কারণ খালি মাথায় বের হবেন না মানে এখন ভাবে এই যে এইভাবে দেখ না হুডি এভাবে দিয়ে দিবে হুডি পরে আসলে আরেকটা সমস্যা আছে হ্যাঁ এই যে হুডি পরে বন্ধুরা একটা টান দিব হ্যাঁ এই যে কোনো ফ্যাক্ট না কিন্তু শীতের থেকে বাঁচা যায় এইটাই বড় সুবিধা সো আপনারা সবসময় হুডি পরে থাকবেন শীতের দিনে আর না হলে ঠান্ডা লাগবে আমার মতো তখন মনে করবেন কাশি তো হবেই মানুষ করোনা বইলা আপনাকে তুইলা নিয়ে যাবে কই নিয়ে যাবে সেটা আপনিও জানেন না পরে হারায় যাইতে পারেন শিওর না তো তাই সবাই হুডি পরবে আর আমরা হাঁটতেছি আর দুইজন বান্দা কই আমরা নিজেও জানি না এই পিছনে আসতেছে তো এখন যাব দেখি কোনো জায়গায় কিছু পাইলে খাবো অনেক খিদা লাগছে সেই 4 ঘন্টা ধরে মনে করেন লাইনে দাঁড়াইছি সিরিয়ালে দাঁড়ানোর পরে তারপরে ঢুকছি তারপরেও আধা ঘন্টা পর আধা ঘন্টার মতো থাকতে পারি নাই তার আগে আমাদের বের করে দিছে তো আপনারা তো ভিডিওতে দেখছেনই লাইট জ্বালা ভিডিও করছি তো কোনো ব্যাপার না লাইট নাই কি হয়েছে আমরা হালকা করে বইতে পারি কিন্তু লাইটটা আছে ফ্ল্যাশটা আছে তো দেখতে থাকুন আর কি হয় আর কোন পর্যন্ত যে শেষ হয় আমার ভিডিওটা তো গাইস ওদেরকে বিদায় দিয়ে নিজের এলাকায় চলে আসলাম এখন আছি সৈয়দমোল্লা রোডে তো এখানে কিছু খাওয়া দাওয়া করবো তো গাইস এইটা হলো স্যুপের ভিতরে মাংসটা দেখেন সো গাইস আমি বাসায় চলে এসেছি সো আশা করি ভিডিওটা অনেক এনজয় করছেন আর আপনাদের ভালো লাগছে সো গাইস যারা যারা আমার ভিডিওটা দেখতেছেন যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর সবসময় পাশে থাকবেন তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে এই পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন আর ভালো থাকবেন